पत पावन भगत बशर कृपा निधान रहता है सागर। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र स्थान के उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण परस रही। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत की सतगुरां की अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सत संगत दियां अमोलक घड़ियां बख्शिश होइयां ने। आओ विचारां की सांझ पाउण तो पहला गुरदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए आज्ञा पाइए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां दे जीवन कौतुक विचार रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एमनाबाद नगर तो दूरी के उपर जिथे बाबर ने ठहरना किया है ठहराव किया है। महाराज बाबर बादशाह के कोल राज रहे और सारा एमनाबाद नगर का जो भी नुकसान होया है वो सारा महाराज बाबर का ही दस रहे। जदों बाबर के एक सिपाही ने जा करके दसिया है कि बड़ी उच्ची फिरती का बंदगी वाला पीर फकीर अपन जेलों के विच बंद किया है। जदों अपने अहलकारां वजीरां दे मुखों धन साहिब श्री गुरु नानक देव जियां की वडियाई बाबर बादशाह ने सुनी है और मन अंदर पछतावा आया। बाबर ने कहना किया है कि जेकर मैनू पता होंदा एमनाबाद नगर के कोल कोई खुदा रूप फकीर रहिंदा है तो मैं कदे भी हमला ना करता। बाबर के अहलकारां ने दसिया है कि हे बाबर ऐसा फकीर ऐसा करामाती है पल दे विच तेरे तख्त नूं पलट सकता है तेरे सारे राजभाग नूं तहश नहश कर सकता है। देरी ना कर जा करके उस फकीर के चरणी लगना कर। ते फकीर इस प्रकार जेड़ा बाबर है अपने सिपाहियों के समेत जो गुरु नानक पातशाह के कोल आया है सारियां जगियां अपने आप चलदियां वेखियां ने ते सतगुरां के चरणों ते नमस्कार कीती। नमस्कार सतगुरां के चरणों उपर कीती है और गुरु नानक पातशाह ने बाबर वाल वेख करके बचन उचारे ने कि वेख बाबर जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू है वो कैसा करामाती है कितना शक्तिवान है। तैनू उस परमेश्वर ने जित बख्शी है और इन्हां पठाणां उस परमेश्वर ने हार बख्शी है इन्हां दा हंकार तोड़िया है। ये जो सारा कुछ होया है ये परमेश्वर के हुक्म विच होया है। बाबर ने हाथ जोड़े कहन लगा महाराज मैनू जरा खुल के दसना करो कि परमेश्वर के भाने विच ये सारा कुछ किवें होया है। गुरु नानक पातशाह ने आसा राग दे विच अष्टपदियां शब्द उचारण किया है। जिन सिर सोहण पट्टियां मांगी पाए संधूर। महाराज कहते एमनाबाद नगर के पठाणा दियां जो घर वालियां औरतां सन ਜਿਹੜੀਆਂ कदे पोच के अपने वालों ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ सन मीडियां गुंददियां सन पट्टियां बना के अपने वालों ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ सन सुंदर दिखण वास्ते ते उन्हां दे कड्ढे गए वालों के चीरां दे विच किते सुहाग की निशानी संदूर पाउंदियां सन। महाराज कहते सो सरकाती मनिया कल विच आवा तू हे बाबा तू उन्हां वालों नूं ही मन सुटिया है।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੰਧੂਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਧੂੜ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਏਵਨਾ ਬਾਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦੇਸ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੇਸ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬਾਬਰ ਤਾਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਬਾਬਰ ਤੇਰੀ ਫਰੀ ਦੁਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਤੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਨ ਪੂਰਬ ਸਖਾ ਪਠਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਮਨਾਬਾਦ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਨ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਿਵਾਜ ਸੋ ਜਿਨਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਵਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਪ ਸਮਾ ਡਰ ਭੂਤ ਨਾ ਤਿਲਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖੋ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਦੀ ਉਹ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਦਨੀ ਅੰਗਨਾ ਪਕੜੀ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਮਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੱਜਤ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵਤ ਜੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦਵਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੌਂਕੇ ਮਹਿ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਤੀ। ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀ ਕੈਦ ਵੈਸੀ ਇਸ ਭਾਂਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਥ ਨਾ ਆਪਤ ਅਭੇ ਅਹਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਬਤ ਉੱਚੀ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਤਾਪ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਨ ਖੁਦਾਏ ਮਿਲਕੇ ਅਪਨਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਬੂਝਤ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇਮਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਭਾਏ ਦਿਲ ਰੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਭਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਪਸਿਨ ਕਰਤਾਰ ਬਨਾਵਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਕ ਕੇ ਕਾਛ ਕਰਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੇ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਦਕ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿਖਾਨੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ ਮਨ ਲਖੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਕਹਿ ਕਾਲਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੁਝ ਕੋ ਦਿਖਲਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਖਤ ਹੈ ਸਰਬ ਬਤਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਅਦਕ ਪਿਆਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਏ ਆਪ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਕਹਿਤ ਹੈ।
ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਤ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੰਗ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭੰਗ ਮੰਗਵਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛਕੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਰੰਝੇਵੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਕ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਾਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਰਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭੰਗ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੰਗ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੈ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਚਮੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਬਰਖਤ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣੇ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਿਖਿਆ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਪਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰ ਮਾਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰ ਮਾਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਿਖਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤਾਈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਉਤਾਰਦਾ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਛਪਾਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰਨਾ ਸ਼ਬਦ। ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮਹ ਹਰਨਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਬਾਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਦੀ ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਰ ਦੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਖਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਮਹ ਰਹਿਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਹੈ ਆਦਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਪੱਤਾ ਜੋਤ ਅਨੇਕੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਿਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿੰਮ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਮ ਅੱਤ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਨੇੜੇ ਉਗ ਆਵੇ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਟੂਥਪੇਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਔਰ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿ ਕੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਿਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਦਰ ਠੀਕਿਆ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਅੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਔਗਣਾਂ ਕ੍ਰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਬਾਬਰ ਤਪੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਏ ਕਰ ਬੰਦ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਲ ਪਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੋ। ਅਵਲੋਕਤ ਸੁਖਾਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਅਬ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਠੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੇ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੋਗਣ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਚਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਮਤ ਸਖੀ ਸੁਖ ਹੋਵਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਜੀਤ ਬਹੁਧਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਫੈਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਹਲਕਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਰ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਗਰੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਛੁਡਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕਰਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਏ ਨਗਰ ਮਹਿ ਪੁਣ ਜਗਨਾਥਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਰਖਾ ਦੇਖਿਓ ਨਗਰ ਉਜਾੜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਉਜੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਜਿਨਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਪਤੀ ਆਦਿਕ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਛੁਡਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਜੜਿਆ ਨਗਰ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਟੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਜੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਮਤ ਆਵੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਾ ਫੇਰ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਈਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਭ ਵਿਸ਼ੈ, ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗਟਵ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤਵ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੁਖ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸਲਾਹ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਾਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਲਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਲਾਈ ਤਾਇਆ ਹਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਇਆ ਮਰਿਆਇਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਤਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਨਕ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ